بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ایک ایسا واقعہ جس کو سن کر ہمیں نہ صرف عبرت حاصل ہوگی کہ ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ اگر ہم یہ غلطی کر رہے ہیں تو اس غلطی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ کر دوبارہ اس غلطی کو نہ کرنے کی قسم کھا لیں۔ یہ قصہ ایک مسجد کی امام صاحب کی بیٹی کا ہے۔ امام صاحب کی بیٹی جب اس لڑکی کی وفات ہوئی تو اس پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا جسے دیکھ کر پورے محلہ والے توبہ توبہ کرنے لگے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ امام صاحب کی بیٹی ایسا کون سا گناہ کرتی تھی جس کے کرنے سے امام صاحب کی بیٹی کے اوپر اتنی بڑی دردناک عذاب نازل ہوا۔ مکمل واقعہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک ضرور رہیے گا، کیونکہ شاید آپ میں سے بھی کسی سے یہ غلطی ہو رہی ہو۔ تو دوستو، ایک علاقے میں ایک مولانا صاحب رہتے تھے جو اس علاقے کے مسجد میں امامت کروایا کرتے تھے۔ امام صاحب کا نام عبدالستار تھا۔ عبدالستار شادی شدہ تھا اور اس کی 3 بیٹیاں بھی تھیں۔ دوستو، عبدالستار کی تینوں بیٹیاں سارا دن ٹی وی دیکھتی رہتی۔ جب عبدالستار بیٹیوں کو ٹی وی دیکھنے سے منع کرتا تو اس کی بیوی بیچ میں آ جاتی کہ بچیاں ہیں، انہیں آزادی سے جینے دیں، کیا آپ ہر وقت روک کرتے رہتے ہیں؟ عبدالستار صاحب کو چونکہ وہ بیوی کے دل میں بھی خوف خدا نہیں تھا، بس وہ ان سے کہا کرتے تھے کہ آپ بھی خاموش رہیں، لیکن وہ اپنی بیوی کی باتوں کے آگے خاموش ہو جایا کرتے تھے چونکہ عبدالستار کے دل میں خوف خدا تھا۔ اور پھر ایک دن ان کی بیٹی ٹی وی دیکھتے ہوئے بڑے بیہودہ قسم کا ڈرامہ دیکھنے لگی۔ جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کے دن عبدالستار گھر میں ہی رہتا تھا، اس لیے عبدالستار اس دن گھر میں ہی موجود تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میری بیٹیوں کی حرکتیں دن بدن بیہودہ اور بے شرمی والی ہوتی جا رہی ہیں اور یہ اب مجھے بالکل بھی برداشت نہیں کرتی، نہ انہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے، تو وہ غصے میں آئے اور فوراً آگے بڑھ کر ایک تھپڑ اپنی بیٹی کو مار دیا۔ عبدالستار کی بیوی نے جب دیکھا کہ یہ میری بیٹی کو تھپڑ مارا ہے تو اس کی بیوی نے غصے میں انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور طعنے مارنے لگی۔ عبدالستار صاحب کو یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، اس لیے وہ گھر سے نکل کر مسجد میں چلے گئے اور وہاں قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ مگر تھوڑی ہی دیر بعد ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے بتایا کہ جو ہو رہا ہے وہ بہت ہی برا ہے۔ پیارے دوستو، گرمیوں کی شام، ایسا لگ رہا تھا جیسے اب بھی سورج سوا نیزے پر موجود ہے اور گرمی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایسے میں بوڑھے عبدالستار صاحب کے لیے نوکری کرنا بہت مشکل تھا۔ 50 سال کی عمر میں وہ بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے تھے، لیکن گھر کا خرچہ چلانے کے لیے انہیں نوکری کرنا تھی۔ ایک بہت بڑی ٹینشن عبدالستار کو یہ بھی تھی کہ 3 جوان بیٹیوں میں سے کسی کی اب تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ عبدالستار رشتوں کے لیے بے حد پریشان تھے کہ ان کی بیٹیوں کے لیے کوئی اچھا رشتہ آتا ہی نہیں تھا اور جو رشتے آتے وہ اس قابل نہ ہوتے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے۔ 2-4 اچھے رشتے آئے بھی تھے، لیکن اسے ان کی بیٹیوں نے ٹھکرا دیا تھا۔ ان کی 3 جوان بیٹیاں تھیں، بلکہ وہ تینوں ہی بد اخلاق اور نافرمان تھیں۔ وہ اپنے باپ کے منہ پر بھی صاف جواب دینے سے باز نہیں آیا کرتی تھی۔ ایک دن عبدالستار مسجد سے لوٹتے وقت بہت ہی زیادہ پریشان تھے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں شادی کا کارڈ تھا۔ ان کے ایک بچپن کے دوست نے اپنی بیٹی کی شادی پر دعوت دے کر بلایا تھا اور ان کے دماغ میں یہ سوچ چل رہی تھی کہ ان کی زندگی میں یہ دن کب آئے گا۔ کوئی بیٹا تو تھا نہیں، 3 بیٹیوں کی ذمہ داری تھی اور ایسے میں رخصتی انہیں نہیں کر پائے تھے۔ وہ جتنا بھی کماتی ان کی بیوی سب کا سب خرچوں میں اڑاتی تھی، نہ ہی اچھے رشتے آ رہے تھے اور نہ ہی بیٹیوں کو رخصت کرنے کے لیے ان کی بیوی نے کچھ جمع پونجی کی تھی۔ یہی سب باتیں سوچ کر عبدالستار کی آنکھیں آنسوؤں سے دھندلا رہی تھی۔ وہ مستقبل کو لے کر بہت ہی فکر مند تھے۔ اکثر تو انہیں یہ پریشانی سی رہتی کہ اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹیاں نے نہ ہی تو انہیں کوئی ہنر سیکھا تھا اور بس سارا وقت اپنی ماں کے ساتھ یا تو بازار کے چکر کاٹ رہی ہوتی تھی یا پھر ٹی وی کے آگے بیٹھی رہتی تھی۔ عبدالستار نے سوچا کہ وہ اپنی بڑی بہن سے بات کریں گے کہ وہ اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ ان کے بیٹے کے ساتھ طے کر دے، کم سے کم بڑی بیٹی کا رشتہ ہو جائے۔ یہی سب سوچتے سوچتے وہ مسجد سے کب گھر تک پہنچ آئے انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی عبدالستار کو یہ بات بہت ہی ناپسند تھی کہ وہ ٹی وی کی آواز جو تھی وہ سخت انہیں نفرت تھی، لیکن اپنی اولاد کے آگے، اپنی بیوی کے آگے خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ انہوں نے گھر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ٹی وی کی زور و شور سے آواز آ رہی ہے۔ انہوں نے زور سے سلام کیا، لیکن ان کی بیٹیاں جو کہ ٹی وی میں اس قدر مصروف تھیں کہ انہوں نے اپنے باپ کے سلام کی آواز بھی نہیں سنائی دی۔ گھر کا حال بہت ہی برا تھا، ہر چیز بے ترتیب پڑی تھی اور بیٹیاں بس ٹی وی پر نظریں جمائے بیٹھی تھیں۔ عبدالستار نے ایک ایک نظر پورے گھر پر ڈالی اور انہیں یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ 3 جوان بیٹیوں کے ہوتے
होते हुए भी घर किसी कबाड़ खाने के जैसा पड़ा हुआ था। वो एक तरफ पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। किसी ने उनसे पानी तक नहीं पूछा था। उनका सारा वजूद पसीने से भीगा हुआ था। अब्दुल सत्तार के घर से मस्जिद काफ़ी दूर थी, लेकिन अब्दुल सत्तार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो रोज़ रोज़ रिक्शे में जाया करे। इसी वजह से वो चंद पैसे बचाने की खातिर बहुत दूर से पैदल चलते हुए घर आया करते थे। कुछ देर सांस लेने के बाद पानी पीकर कमरे में गए तो वहाँ उनकी बीवी टीवी देखने में मसरूफ़ थी। बगैर उनकी तरफ चेहरा के निगाह किए बस सलाम का जवाब दिया था वो, और टीवी से इतने तंग आ चुके थे ना तो उनकी बेटियों को किसी बात का होश था और ना ही बीवी को। अब्दुल सत्तार बिस्तर पर लेट गए और बाहर से आती आवाज़ को नज़रअंदाज करने लगे, हालांकि ये आवाज़ें उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचा रही थी। अब वो अभी लेटे ही थे क्योंकि अब्दुल सत्तार 5 वक्त के नमाजी नेक आदमी थे और साथ ही साथ मस्जिद के इमाम भी थे। यही वजह थी कि इस तरह की चीज़ें सत्तार साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मगरिब की अजान सुनाई दी तो सत्तार साहब ने बेटियों को आवाज़ दी और कहने लगे, ये आवाज़ कम कर दो, मगरिब की अजान हो रही है। लेकिन बेटियां न जाने कौन सा ड्रामा देख रही थी कि उन्होंने ज़रा भी आवाज़ कम नहीं की। ये देखकर अब्दुल सत्तार गुस्से में उठकर कमरे से निकले और रिमोट उठाकर उन्होंने जैसे ही टीवी की आवाज़ बंद की तो उनकी छोटी बेटी बदतमीज़ी से कहने लगी, अब्बा आपको क्या मसला है? अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये तो इतना अच्छा सीन चल रहा था, आपने सब खराब कर दिया। चुनाचे सत्तार साहब ने नरमी से कहा, बेटी टीवी जो है वो अजान की आवाज़ सुनाई देने में खिजाहट पैदा कर रही है, तो तुम अजान का एहतराम करो, अजान सुनो। तो उसकी बीवी ने हाथ से रिमोट छीन लिया बेटी ने और इस तरह से बाप को नज़रअंदाज कर दिया जैसे इसके बाप घर में मौजूद ही ना हो। ये बात सत्तार साहब को बहुत बुरी लगी, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। वो जवान बेटियों के साथ ज़्यादा सख्ती नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो कमरे में आए और अपनी बीवी से कहने लगे, कुछ तो ध्यान दिया करो, सारा वक्त हमारी बेटियां टीवी में लगी रहती हैं, कम से कम अजान का तो एहतराम करे। तो उसकी बीवी ने टीवी से नज़र हटाकर एक नज़र अपने शौहर पर डाली और कहने लगी, नमाज का टाइम हो रहा है, आप मस्जिद जाएं, हर वक्त घर में शोर शराबा न किया करें। बजाय बेटियों को समझाने के उनकी बीवी ने उन्हें घर से जाने का कह दिया। चुनाचे सितार साहब ने एक अफसोस भरी नज़र बीवी पर डाली और टोपी उठाकर नमाज के लिए घर से निकल गए। नमाज के बाद वो दुआ के लिए हाथ उठाए तो वहाँ फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें वाकई इस बात की परेशानी थी कि उनके घर का क्या होगा, उनकी बेटियों का मुस्तकबिल उन्हें सब नज़र आने लगा था। नमाज अदा करने के बाद वो अपनी बड़ी बहन के घर चले गए। वहाँ जाकर रोते हुए उन्होंने बहन के आगे फरियाद की कि उनकी बहन उनकी बड़ी बेटी का रिश्ता ले ले, लेकिन बड़ी बहन ने साफ कह दिया कि नहीं, हम ऐसी बहू नहीं चाहते जिससे न दीन का पता हो न दुनिया का होश हो। बड़ी बहन ने साफ साफ कह दिया कि आपकी बेटियां ना तो पढ़ी लिखी हैं, ऐसी लड़की को कैसे अपनी बहू बना लूं, मुझे अपने घर का सुकून बर्बाद नहीं करना। वैसे तो उनकी बड़ी बहन बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी हर बात अपनी जगह ठीक थी, इसलिए सितार साहब को खामोश होकर वापस लौट आना पड़ा। रात के 11 बजे जब वो सोने के लिए लेटे तब भी घर में टीवी की आवाज़ पूरे ज़ोर से गूंज रही थी और फिर इसी तरह रात 1 बजे तक कच्ची पक्की नींद में करवटें बदलते रहे, लेकिन टीवी की आवाज़ कम न हुई। उनकी बेटियां सारी रात टीवी देखती थी और यही वो आदतें थी जिनकी वजह से कोई भी सितार साहब की बेटियों का रिश्ता नहीं ले आता था। अगली सुबह सितार की आँख खुली तो उन्हें शदीद बुखार था। मजबूरन उन्होंने उस दिन छुट्टी कर ली। आधा दिन तक घर में सन्नाटा छाया रहा क्योंकि उनकी बेटियां सो रही थी, लेकिन जब सुबह की नमाज के लिए भी ना उठी और फिर ज़ोहर हो गई तब उन्होंने अपनी बीवी से कहा, तुम्हारी कोई भी बेटी नहीं उठी, तुम बेटियों को तमीज़ क्यों नहीं सिखाती, सारा दिन सोती रहती हैं, ये कौन सा तरीका है। शादी को लेकर मैं परेशान हूँ और तुमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तुमने भी कोई जमा पूंजी इकट्ठी नहीं की, हमारी बेटियों का क्या बनेगा। उसकी बीवी ने एक नज़र उस पर डाली और कहने लगी कि ये हम पर बोझ नहीं है। आजकल के दौर में तो हर घर में ऐसी ही रूटीन रख के जी रहा है। तो जब उन्होंने ये बात सुनी तो कहने लगी कि अब पता नहीं आप क्यों छोटी छोटी बातों पर इतना शोर करते हैं, जाकर आराम करें, मैं आपको कमरे में ही खाना लेकर आ रही हूँ। वो उल्टा उसने अपने ही शोर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया तो वो खामोश हो गए क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो ज़्यादा कुछ कहेंगे तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा। शुरू में वो अपनी बीवी पर बहुत ज़्यादा रोक टोक लगाते थे, उसे सही गलत समझाते थे। इसी वजह से बार बार उनकी बीवी माँ के घर जाकर बैठ जाया करती थी। बेटियां पैदा हुई तो सितार साहब की अम्मा ने समझाया कि इस तरह बार बार बीवी का घर छोड़कर जाना ठीक नहीं, बेटियों पर बुरा असर पड़ता है। अब तुम खुद ही सब्र से काम लो। और फिर उस दिन
تم نے اگر میری پسند کو نہ ٹھکرایا ہوتا اور اپنی مرضی سے شادی نہ کی ہوتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ دراصل ان کی بچپن سے ہی ایک محلے میں وہ رہا کرتے تھے جہاں انہیں ایک لڑکی پسند آ گئی تھی جنہیں وہ بچپن سے ہی دیکھا کرتے تھے، اور پھر انہوں نے وہ فیصلہ کر لیا کہ وہ میمونہ سے ہی شادی کریں گے۔ اور جب یہی بات انہوں نے اپنی والدہ کو بتائی کہ وہ میمونہ کو پسند کرتے ہیں اور ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی والدہ اور بہنوں نے صاف منع کیا، کہنے لگی وہ لڑکی خوبصورت ضرور ہے لیکن اس کی سیرت اچھی نہیں ہے، نہ ہی وہ دیندار گھرانے سے ہے اور نہ ہی اس میں کوئی اچھے برے کی تمیز ہے اور نہ ہی اس گھر کی لڑکیوں کی کوئی تربیت ہے۔ ستار صاحب کے والدہ کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا اور انہوں نے عبدالستار کے لیے لڑکی بھی پسند کر رکھی تھی۔ بیٹے کو صاف لفظوں میں منع کرتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ کسی کی بیٹی کا عیب نہیں نکالنا چاہیے، لیکن ان کی بہنیں بہت ہی آوارہ قسم کی لڑکیاں ہیں، ہر وقت لڑتی رہتی ہیں۔ میمونہ بھی تو ہر وقت دروازے پر ہی کھڑی رہتی ہے، لیکن اس وقت جوانی کا زور تھا، عبدالستار کو اپنی ماں بہنوں کی باتیں سمجھ نہیں آئی تھیں۔ اور پھر جب ماں نے بار بار سمجھایا تو اس نے یہی کہا کہ اماں جو بھی ہو بس آپ میری شادی کروا دیں۔ ایک مولوی بیٹے کی خواہش پر ماں نے خاموشی اختیار کرتے ہوئے میمونہ سے عبدالستار کی شادی کروا دی، لیکن جیسے ہی چند دن گزرے میمونہ کے رنگ پوری طرح کھل کر سامنے آ گئے۔ وہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی تھی اور بنا بات کے جھگڑا کرتی اور ہر وقت اسے بس گھر سے باہر جانے کی پڑی رہتی تھی۔ عبدالستار کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ عبدالستار شروع سے ہی نمازی اور پرہیزگار تھے، لیکن میمونہ ایک وقت کی نماز پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ ہر وقت اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگائے رکھتی، چہرے کو میک اپ سے بھرا رکھتی اور وہ کبھی چھت پر تو کبھی دروازے پر لٹکی ہوئی نظر آیا کرتی تھی۔ اس بات پر کئی مرتبہ عبدالستار کا اپنی بیوی سے جھگڑا بھی ہو چکا تھا، لیکن وہ ان سے جھگڑا کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ جایا کرتی تھی، کیونکہ میمونہ کے والدین اس سے بہت سپورٹ کرتے تھے، اس لیے وہ اپنے میکے جا کر بیٹھ جایا کرتی۔ محبت کے ہاتھوں مجبور تھے، بار بار اسے منا کر واپس لے آتے، اور پھر ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ دوسری بیٹی کی پیدائش ہوئی تو پھر اس کی اماں نے انہیں سمجھایا کہ بیٹیوں کے مستقبل پر ان کا بہت برا اثر پڑے گا۔ ماں باپ کی لڑائی بچوں کو بہت متاثر کرتی ہے، اور پھر عبدالستار بیٹیوں کی وجہ سے خاموش ہو گئے، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ بوڑھی ماں گھر کا سارا کام کرتی اور اپنی پوتیوں کو بھی سنبھالتی۔ میمونہ کو تو اپنے سجنے اور سنورنے سے ہی فرصت نہیں تھی، اس نے تو پتہ نہیں جیسے تیسے کیسے بچے پیدا کر دیے، ورنہ اس کا بس چلتا تو وہ کبھی ماں بھی نہ بنتی۔ اس کی خوبصورتی سے بڑھ کر اس کے لیے آگے کچھ نہ تھا۔ اپنی آخری وقت کو اس کی ماں پہنچ گئی۔ عبدالستار کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ اب تک ان کا گھر ان کی ماں نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ عبدالستار کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہونے لگی۔ ایک دن ایسا آیا کہ عبدالستار کی ماں کا انتقال ہو گیا تو میمونہ نے اور بھی کھل کر منمانی کرنا شروع کر دی، نہ ہی بچوں پر توجہ دیتی اور نہ ہی گھر پر کے محلے میں اس کی کافی ساری سہیلیاں تھیں، وہ کبھی کسی سہیلی کے گھر چلی جاتی تو کبھی کسی کے، اور کبھی کسی سہیلی کو ساتھ لے کر بازار کے لمبے لمبے چکر پر نکل جایا کرتی تھی۔ اور یہی بات پیچھے عبدالستار کو دفتر کے ساتھ ساتھ گھر بھی سنبھالنا پڑتا، کیونکہ عبدالستار جوانی میں ایک دفتر میں کام کرتے تھے۔ پھر کافی دن بعد عبدالستار کی بیٹیاں تک ان کی اسکول جانے لگی، اس کے بعد اب وہ گھر بیٹھ گئی تھی۔ انہیں بھی ماں کی طرح ہر وقت سجنے سنورنے کا شوق تھا، بڑے بڑے ناخنوں پر نیل پالش لگاتی، مہندی سے ہاتھ سجاتی، کبھی خود کو کسی فلم کی ہیروئن سمجھتی، کبھی کسی فلم کی، جبکہ عبدالستار چاہتے تھے کہ ان کی بیٹیاں دیندار اور نیک ہوں، مگر بیٹیوں پر ماں کی تربیت کا اثر تھا، وہ ستار صاحب سے بھی بدتمیزی پر اتر آتی تھی۔ اب تو ان کے رشتے بھی اسی وجہ سے نہیں آ رہے تھے۔ کاش اپنی ماں کی بات عبدالستار مان لیتے اور میمونہ جیسی عورت سے شادی نہ کرتے تو آج ان کی زندگی ایک اچھے اور نارمل انسان جیسے ہوتی۔ ایسے میں کئی دن نکل گئے اور پھر ایک دوپہر میں وہ ظہر کی نماز پڑھ کر واپس لوٹے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے گھر کے دروازے پر ایک لڑکا کھڑا تھا اور وہ اس کی بیٹی ہنس ہنس کر اس لڑکے کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ اور جب عبدالستار کو اس لڑکے نے دیکھا تو فوراً گھر سے چلا گیا۔ جبکہ ان کی بیٹی گھر میں داخل ہوئی تو انہوں نے بیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ وہ لڑکا کون تھا اور کس سے باتیں کر رہی تھی، لیکن بیٹی خاموش رہی۔ تو وہاں پر بھی اس کی بیوی شروع ہو گئی کہ میں اس سے کوئی سوال جواب نہ کروں، تو وہ کہنے لگے کہ آخر کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگی ستار صاحب آپ نے بھی تو مجھے دروازے پر ہی دیکھ کر پسند کیا تھا، تو کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ یہ لڑکیوں کو تیار ہونے کا شوق ہوتا ہے، میں بھی تو اپنی جوانی میں ایسے ہی تھی اور آپ نے بھی مجھے ایسے ہی پسند کیا تھا، ہم نے
ऐसी बात सुनकर सितार साहब शर्मिंदा हो गए और कहने लगे, तुमसे दरवाजे पर खड़े होकर बात नहीं की थी, तुम्हें पसंद ज़रूर किया था, लेकिन फ़ौरन ही अपनी वालदा को भेजकर तुमसे रिश्ता तय किया था और तुम्हें रुखसत करवा कर लाया था। मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी कि जिसकी वजह से तुम्हारे या तुम्हारे माँ बाप की बदनामी होती। मोहल्ले में लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? और फिर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो लड़का कौन था जो बड़ी दोपहर में हमारे दरवाजे पर खड़ा था। तो वो कहने लगी, अब्बा मेरे दोस्त का भाई था, किसी काम से आया था, आपने तो बिना वजह ही हंगामा खड़ा कर दिया और फिर टीवी खोलकर बैठ गए। सितार साहब ने गुस्से से बीवी को देखकर कहने लगे, तुमको तो हर बात में मजाक सूझता है। मोहल्ले में हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं? फरिश्तों की तरफ से मैं पहले इनके रिश्तों की तरफ से बहुत परेशान हूँ, तो क्या खाक उनके रिश्ते आएंगे? बीवी ने एक नज़र सितार साहब पर डाली और कहने लगी, आप इनके रिश्ते की फिक्र ना करें, ये अपने लिए खुद ही लड़के पसंद कर लेंगी तो हम उन्हें रुखसत कर देंगे। वैसे भी आजकल के माँ बाप की शादी की मर्जी से शादी करने का दौर ही नहीं रहा। उनकी बीवी खूब तैयार हुई खड़ी थी और कहने लगी, मैं ज़रा पीछे गली में अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, आप भी जाकर आराम करें। आपको बेटियों को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, जवान बेटियों के पीछे ना लगा करें। और फिर वहाँ से निकल गई। तो सितार साहब सोचने लगे, काश मैंने अपने माँ बाप की मर्ज़ी से शादी की होती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। उन्हें अब इस बात का भी बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ था कि उस वक्त उन्होंने अपनी माँ की बात क्यों नहीं मानी थी। उनकी माँ एक नेक, परहेजगार और दरवेश औरत थी, जिसमें उस वक्त उन्हें समझ देने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त सितार साहब के दिमाग पर मोहब्बत का भूत सवार था और यही वजह थी कि उन्होंने अपनी क्या वो पछता रहे थे। तो अब उनके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था कि वो क्या करते। तब वो बाहर चले गए। बाहर तीनों बेटियां भी बैठी थी। सितार साहब ने कुछ भी ना कहा, लेकिन असर की अजान हुई तो गानों की आवाज़ कम न हुई तो वो कमरे से निकली और ये देखकर उनके कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि उनकी बड़ी बेटी तेज़ आवाज़ में गाने चलाकर किसी बेहुदा किस्म के गाने पर बेहुदा हरकतें कर रही थी। कभी सीना दुपट्टे से तंग लिबास में जवान बेटी को ऐसा करते देखकर वो शर्म से ज़मीन में खड़े रह गए। आगे बड़े गुस्से से कहने लगे, ये मेरा घर है, कोई तवाइफ खाना नहीं है। तुम बेदीनों को शर्म नहीं आती? ये सुनना था कि बड़ी बेटी बदतमीजी से बोली, अब्बा आप ऐसा करें, मस्जिद में ही बिस्तर लगा लें, घर ना आया करें, आपको हर वक्त बस लेक्चर देना आता है। बेटी की बात सुनकर अब्दुल सत्तार साहब ने इसे समझाने की कोशिश की कि शरीफ घरानों की लड़कियां ऐसी हरकतें नहीं करती, अल्लाह पाक नाराज़ होता है। लेकिन सत्तार साहब की बेटी ने उनकी एक न सुनी। कहने लगी, अल्लाह मुझसे नाराज़ होगा ना? आपको क्या है, आप जाएं, जाकर मस्जिद में बैठ जाएं। इसने दोबारा टीवी खोल दिया और उसके सामने ही रक्स करने लगी। उसने ये बदतमीज़ी करना अपनी माँ से सीखा था और उनकी माँ भी ऐसे ही करती थी। गलती करके वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होती थी, बल्कि बराबरी और ढिठाई से अपनी गलती पर सीना चौड़ा करके घूमती थी। और उनकी बेटी भी वैसी थी कि और फिर वो घर से निकल आए और फिर जैसे ही मस्जिद में पहुंचे तो हैरान हो गए कि कोई लड़का पहुंचा और कहा कि आंटी ने आपको बुलाया है। कुछ देर पहले ही तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक क्या हो गया कि सबके रंग उड़े हुए थे और बड़ी बेटी बस चीख चीख कर एक ही बात कह रही थी, अम्मा सब कुछ अंधेरा है, सब कुछ काला दिख रहा है। सितार साहब ने पूछा, क्या हुआ है? बीवी कहने लगी, मैं सहेली के घर से लौटी तो मुझे भी इसके चीखने की आवाज़ सुनाई दी। बेटियों से पूछने पर पता चला कि इसे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये सुनकर सितार साहब भी घबराकर जल्दी से गली के कोने वाले डॉक्टर को बुला लाए। उसने चेक किया और कहने लगा, मसला कोई हो गया है, उन्हें किसी बड़े आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं। सितार साहब ने अपनी अलमारी से पैसे निकाले, बेटी को टैक्सी में बिठाकर बड़े डॉक्टर के पास ले गए और जब चेकअप हुआ तो पता चला कि हमेशा हमेशा के लिए बड़ी बेटी की बीनाई चली गई है। और जब बेटी ने सुना कि मेरी बीनाई हमेशा के लिए चली गई है तो वहीं पर उसे दिल का दौरा पड़ा और फिर वो वहीं पर इंतकाल कर गई। सितार साहब के लिए बड़ी बेचैनी और परेशानी का आलम था कि चाहे जो भी होता, लेकिन लाख शिकवा ही सही उन्हें अपनी बेटी से, लेकिन वो बाप थे, उन्हें अपनी बेटी की मौत का बहुत दुख हुआ। वो उसको उठाकर अपने घर लाए और अपनी बेटी की कफन दफन का इंतज़ाम किया, जो कि सितार साहब की बड़ी बेटी नीलम की तजहीज़ व तकफीन के बाद जब घर वाले उसके जनाजे को उठाने लगे, कफन पहनाने के बाद तो उसका जनाजा भारी हो गया। बहुत सारे लोगों ने मिलकर जोर लगाए, लेकिन फिर भी उसका जनाजा ना उठाया गया। फिर इमाम ने सितार साहब से पूछा, ये कौन सा गुनाह करती थी जिसकी वजह से उसका जनाजा ही नहीं उठाया जा रहा? तो अब्दुल सत्तार ने नज़रें झुका ली और शर्मिंदा होकर यह बताया कि जो मेरी बेटी मर गई है उसकी आंखें चली गई थी और हर वक्त टीवी पर बैठी रहती थी, ना ही उसे अजान का एहतराम करती थी और ना ही नमाज पढ़ती थी। मैं जब भी उसको टीवी बंद करने का कहता तो ये मुझसे झगड़ा कर लेती। शायद हो सकता है इसी वजह हो। चुनाचे टीवी को उठाकर उस लड़की की मैयत पर रखा गया तो उसका जनाजा उठा लिया गया और फिर उसके जनाजे को लेकर कब्रिस्तान पहुँचे।
कब्रिस्तान जब पहुंच गए, जैसे उसकी कब्र को खोदा गया तो उसकी कब्र में टीवी को भी उसके साथ ही रखा गया। अभी सब लोग उस लड़की की मैयत को कब्र में रख ही रहे थे कि हर तरफ सांप और बिच्छू निकलना शुरू हो गए। सब डर गए। इतनी मुश्किल से उस लड़की पर मिट्टी डालकर कब्र को बंद कर दिया गया। अब्दुल सितार ने रो रो कर अपनी बीवी और बेटियों को बताया कि उसकी कब्र का ये हाल था। जब बेटियों और बीवी ने सुना तो वो रोने लगी, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने लगी कि इसके बाद तो उनकी बाकी की 2 बेटियों ने अब तौबा कर ली थी। वो 5 वक्त नमाज पढ़ा करती थी और टीवी देखना भी छोड़ दिया था। माँ भी नमाजी बन गई थी। हर वक्त मुसल्ले पर बैठकर अपने गुनाहों से तौबा और अल्लाह से माफ़ी मांगा करती थी और अपनी बेटी की मग़फ़िरत के लिए दुआ करती थी। जब भी अब्दुल सत्तार मस्जिद से जाते तो रो रो कर अल्लाह से अपनी बेटी की मग़फ़िरत के लिए दुआएं मांगा करते थे। कि हमें अब आखिर में इस वीडियो से सीख ये मिलती है कि हमें हर वक्त कोशिश करनी चाहिए कि कभी कोई गलत काम ना करें। अल्लाह ताला से हर वक्त माफ़ी मांगनी चाहिए, उसकी इबादत करनी चाहिए, 5 वक्त का नमाजी बनना चाहिए। ख़ास तौर पर जब अज़ान की आवाज़ हो रही है तो टीवी को बंद कर देना चाहिए। अगर बंद नहीं कर सकते तो उसकी आवाज़ को बंद करना चाहिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आप सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए।